فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن فارس ሲባል ማን የተፈለገበት ማን ሰለፍ الصالح ደጋግ ሰዎች እነዛ የቀደሙ ደጋግ ሰዎች እነማን ናቸው السلف الصالح በዋነኝነት የሚጠቀሰው الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان ሰሃቦች ናቸው ከሰሃቦች በኋላ የመጡ ታቢዖች ናቸው ይሄ ተፈለገበት ደጋግ ሰዎች የቀደሙ መልካም ሰዎች እነሱ ናቸው كما قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه النزا والسابقون يالفوت يقدموت الأول يمجمروچو من المهاجرين كمكة ولا مدينة يتسددوا والأنصار مدينة ليتكمتوا رسولنا عليه الصلاة والسلام ياجزوا والذين اتبعوهم الناس دغمو يتكتل بمن بإحسان بملكام نجر እነዚህ ሰዎች الله سبحانه وتعالى ምንድነው ያደረገላቸው قال رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى መልካም ስራቸውን ወዶላቸዋል እነሱም ደግሞ አላህ የሰጣቸውን ጸጋን ተቀብሎ ወደዋል السلف الصالح የተፈለገበት እነዚህ ናቸው እንጂ አዲስ ቢድዓ አዲስ ነጥ ነገር አይደለም አንዳንድ ሰዎች እንደሚረዱት በርባዋኔት የሚጠቀሰው ከሰሃባም አልፎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው በሐዲስ መጣበታል በዋኔት የሚጠቀሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث ملكام የሚባሉት ክፍለ ዘመን እኔ ያለሁበት ነው አላህ መተኛ عليه الصلاه والسلام ከዛ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ክፍለ ዘመን ከዛ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ክፍለ ዘመን ነው አላህ መተኛ عليه الصلاه والسلام ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ለልጃቸው ለፋጢማ ረዲየላሁ ተዓላ عنها በጆራ ሚስጥርን ከነገሯት በኋላ መጀመሪያ አልቅሳ ከዛ በኋላ የሳቀችበት ነገር ስትናገር قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام نعم السلف أنا لك ምንኛ ያማረ ቀድሜሽ የሚሄድ ሰለፍ ነኝ ብሎ ነገራት ኢነን በዋነኝነት ረሱል عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون بإحسان رضي الله عنهم ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أخذ ذلك الدارمي في سننه تكتلوا تذكرني نجرا يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقن تكتلوا ولا تبتدعوا بدعة عدس مت نجر لا تعمدوا لما مكتلوا የሚበቃቸው ያክል የተነገራቸው ለና ሰለፍ الصالح ሲባል የተፈለገበት ይሄ ነው እነዚህ ናቸው ሁለተኛው ርዕስ ላይ መንሐጅ السلف الصالح ሲባል የተፈለገበት ትክክለኛን እስልምናን መረዳትና ትክክለኛን እስልምናን መስራቱ በእነሱ አረዳት على فهم الصحابة في العبادة والعقيدة والمعاملة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل إيه تلالك عرفت نتبوش ناس مربت سلف الصالح نكتل على متلكه هنا يتفلقبت إنما ناتشو صحابوش ناتشو الشي سلف المنهج السلف ينزل يدقاق سووش من قل كتل على مالت أي قرآننا حديثا الناس تردد الرد على مالت አዲስ መጥ አረዳድን አላመጣም በአቂዳ ላይ በዒባዳ ላይ በዳዕዋ ላይ በስነ ምግባር ላይ እነዚህ አራት ነገሮች ወደፊት መጣበታለን ትላልቅ የቢድዓ ሰዎች የሚወርቁበት ነገር ወይ በአቂዳ ከነሱ ይወጣል ወይ በዳዕዋ ሰጥ ከነሱ ይወጣል ወይ በአኽላቅ ከነሱ ይወጣል ወይ ደግሞ በሙዓመላ
ከነሱ ይወጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ሰሃቦች እንደተረዱ ለምንድን ነው ሰሃቦች በተረዱት መንገድ የሚባለው لأنهم شاهدوا التنزيل ቁርአን ሲወርድ እዛ ነበሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአንን ፈስሮላቸዋል ለሰሃቦቻቸው ምን ያልኩት ጥያቄ አለኝ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰሃቦቻቸው ቁርአንን ሙሉ ፈስሯል ሲገለጽልኝ ሰው እገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች ሳይነት ቁርአን ከነ ሂከኒ ተፍሲር ትሂመኒ ኤዮ ጀቴ ረጋ በርባድ ለኪ ጀቴ ረጋ በርባድ አልፈሰሩም ካልክማ ጉርፈላ ልትረዱ ስለምና አው ካልክማ መስጃ አምጣልኝ ሁለቱም አደጋ ፈስሮ አልፈሰም በሚሉ እንስማማ ፈስሮ እንዴት ፈሰሩ ቁጭ ብሎ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين የሚለው الحمد معناه كذا بقول يفسر الله شو كذا فاتحا كذا بقرة آل عمران نساء ياله أو كتبها ما سجاته أحسنت أو كقرآن قال بقر يفسروا باتشو بوتاله بحديث يفسروا تاله ሌላኛው ደግሞ የፈሰሩበት መንገድ በዳዕዋቸው በተግባራቸው ቁርአን ሙሉ ፈስሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦች ቁርአን ሳይረዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልሞቱ ለዚህ ነው የሰሃቦችን መንገድ መከተል ምንለው እነሱ ቁርአን ወህዩ ሲወርድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጠገብ የነበሩ ናቸው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነሱ አረዳድ መረዳት እንዳለበት እነሱ ባመኑት መንገድ ማመን እንዳለብን አላህ ይነግረናል فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا እናንተ ሰሃቦች ኺጣቡ ለሰሃቦች ነው እናንተ ሰሃቦች ወይ ከናንተ በኋላ የሚመጡ ሰዎች እናንተ እንዳመናችሁ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به እናንተ እንዳመናችሁት የሚያምኑ ከሆነ فقد اهتدوا በርግጥ ትክክለኛ መንገድን ይመራል አይ እኛ ዘመናዊ ሰዎች ነን ቴክኖሎጂ የመጣበት ዘመን ነው ቁርአንን ከዘመኑ ጋር አመሳስለን መሄድ ያለብን ምንል ከሆነ ትክክለኛ ማን ይሻላል አልሆነም ቁርአን صالح لكل زمان ومكان اذا የሰሃቦች فهم አስፈላጊ ነው ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حديث عرباد بن سارية ላይ ፈተና ችግር መከራ እንደሚመጣ ከነገሩ በኋላ قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور الحديث أخرجه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح يا لحمتني عليه الصلاة والسلام منالو عليكم بسنتي بني سنة لي أدرا يونباتشو ينين سنة تبكاتشو يازو عليكم أدرا بسنتي من السنان وسنة الخلفاء الراشدين ينزا يمريوچ ياراتو أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أتبقاتشو ياز كني بهالي ينزا أراتو تمسكوا بها أتبقاتشو هذا النقر بترساتشو انداي لياتشو أمقاتشو النقر يا الله حمتني عليه الصلاة والسلام إذن سناتشو مكتل اندالبن ينقرون سوسينة ما نساو ما فضل منهج السلف الصالح منهج السلف الصالح بمكة تلاشن سلف الصالح تفلق بدأ أهل السنة لنا غير كورن الإسلام الصحيح مالك تذكر الناس لمنا لمن أهون زوراتشن بوزو يبدأ سوتشان صوفي متى أنا أهل السنة نيجي لها تذكر الناس لمنا نيجي نم صوم ما استوي لها كذا دبي متى لها كذا بالي جوال كذا بالي خرافات أوليوتشي لمنال
ሼኾችን ይለምናል እንዴ አውሊዮችን መለመን ሽርኩስ መውደቅ እኮ እስልምና አይደለም ከዛ ይመጣልና ደግሞ አንዳንዱ ኢኽዋን የሚባለው አይ እኛኮ አሁን ባለንበት ሁኔታ የተለያየ ፖለቲካውን ሁኔታዎች መረዳት አለብን ነው ጀስት አንደርስታንድ ለማድረግ ደግሞ እንግሊዝኛ ያቀላቅላል ኢኽዋን ሁሉ ይበዛል ራስ ምርጥ ለማድረግ አራዳ ነሱ እኛ ሞኝ እሱ አራዳ ጀስት ስልጣን መያዝ አለብን ኦኬ ስልጣን ስንይዝ ከዛ በኋላ ይሄን አጀርን በስልምና መቀየር ነው እንዴ ያስከኮ ማን አደረክልኝ ታዲያ ኢትዮጵያ ለሚዛል ምን አደረክልኝ የተለያየ ሀገር ላይ የነበሩ ሱዳን መሐመድ ዑመር አልበሺር የሚባለው ኢኽዋን ነበር ያ ዘመን አደረገ ተውሂድ አስተማረ ሽርክ አጠፋ ከሀገሩ ከምንም አልቆጠሩም ሽርክና እንትን ዝም ነው ያለው በላባባሰ ሙርሲ የሚባለው ግብጽ የነበረው ያዘ በሰዓቱ ምን አደረገ አላደረገ ይሄ በዚህ መልኩ ህዝቡ ለማተራር ይፈልጋል ተብሊግ ይመጣል ደግሞ ኮልኮል ይዞ የሚሄደው አላህ ይዳይስታቸው ተውሂድ ከነጭራሹ ምንም አያውቁም ተውሂድ አያስተምሩም ይመጣና ዛሬ በአዱኛ ነገ በአኺራ ፈረጃ ምንጣው በዲን ነው ዲን ማለት ደግሞ ይሄ ነውና 3 ቀን እንውጣ እንላለን 3 ቀን መውጣት አለብህ በወር 3 ቀን በአመት 4 ወር ከዛ ፓኪስታን ትሄዳለህ ፓኪስታን መሄድ ደግሞ ከሐጅ ይበልጥልሃል ይላል ይሄ ትክክለኛ እስልምና አላስረዳም ይመጣል ደግሞ ያጠማማ አህባሽ የሚባል ሲፋቶችን የአላህን ሲፋትን አጣሞ አላህ ከአርሽ በላይ ነው አይ አልቀበልም ይላል አላህ መውጁድ ቢላ መካን ይላል እንዴ ይሄ እኮ አእምሮ ራሱ አይቀበልም እዚያ ዱንያ ላይ እስካል ድረስ አንድ ነገር የኛ ያለ ብለው ወስፎ ስትባል ቦታ ማድረግ አለ እንደዚህ አይነት ነው የምትለው አይ ያለ ቦታ ይሄ ማለት ይባላል በኋላ መጣበታለን ቤቱ ላይ አንድ ሰው ዛፍ አለኝ ይላል ግን ያ ዛፍ ምንድነው ቅጠል የለው እንጨት የለው ውሃ አይጠጣም አይቆምም ጥላ የለው ግን ዛፍ አለኝ ዛፍ አለ ዛፍ የለው ህልም ነው ያለው በህልም አለው እነዚህ መከራ ናቸው ሌሎችም الصوفيه والاشاعره وغيرهم والشيعه والروافض ግን فاضل منهج السلف الصالح መከተልክ ምንድነው የምታገኘው اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره መከተልክ ምንም የምታገኘው فاضل የመጀመሪያው النجاه من الضلال ከጥመት ትድናለህ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هزبوتشي ودفيت ወደ 73 ቦታ ይካፈላሉ 73 ቦታ ከነዚህ 73 ቡድን ሁሉም የእሳት አንድ ስቀር እንጂ አንዷ ምንድነው ማናት ብሎ ጠየቋቸው قال ما انا عليه اليوم واصحابي እኔና ባልደረቦቼ ያለንበት መንገድ ነው من السلف الصالح በመከተል የምታገኘው አንደኛው ትርፋት ከጥመት ትድናለህ ከዛ ትድናለህ ሁለተኛው اقرب الناس لفهم الدين هم الصحابه የምታገኘው ነገር እስልምናን ትክክል መረዳት የቻሉት የተረዱትም ሰሃቦች ናቸው እዚያ ቆይ መንሀጅ السلف الصالح መከተላቸው ትክክለኛ የዲን መረዳትን እንረዳለን ተብሊግ ኢትዮጵያ ከመጣ 7 አመት ምናምን ይሆናል እሺ አንድ የቀየረልኝ ነገር ንገረኝ አንተ አንድ አካባቢ ስምና እንዲቀበል ያደረገበት ቦታ አለ ሱፊ ቆይቷል እሺ ከሱፊ ጀማዓ እንደምታውቀው ከሱፊ ጀማዓ ክርስቲያኖች እስልምናን ያስተማራል እዚህ አካባቢ ሌላ ቦታ የመጡ ሙስሊሞች አካባቢ ያሉ ሰዎች እስልምና አስተምሯል ሐቅ እናውራ እስልምና እንዲያደርጓል
የራሱን ብቻ ይዝና ይሄዳል አልহামዱሊላህ መስጊድ ይሄዳል ሰላት ሰግዳ ተውሂድ ይዛል ግን ከዛ በኋላ ጴንጤ መጥቶ እነሱን ጴንጤ እንዲቀበሉ ያደረጋቸው እዚህ አካባቢ ያለው ወብዛት ሃይማኖት አልነበረው ከዚህ ጀመረ ሄዶ ወደ ጋምቤላ ታውቀው ዝም ብሎ የሚሄዱ ናቸው ይዘህ አላህን ፈጠረ ስምናውን ተቀበለ የሚያደነክ ይሄ በለኮታ ቃል ናት እሺ ኢኽዋን መጣ የትኛውን ነገር ነው ይሰራልኝ የራሱ ሆል ለመምራትና ፖለቲካል መምራት ካልሆነ በስተቀር ኢዘን ትክክለኛን ሰሃባ መንገድ መከተልህ ግን ዲን ትክክለኛ ትረዳለህ ሱና ያለበት ሰው ተመልከት እስቲ አካባቢው ላይ ሱና ጀማዓ አለ ከተባለ ያ اخي ስታው ራሱ ያምራል አላምሩም እንዴ አላምሩም ሞቀኛ አንተ እንደዛ ያምራል ንጽህናውን ይጠብቃል ሱፊ እኮ ንጽህናውን ይጠብቃል ኮርኮር ተሸክሞ ይሄዳል አውሪያንን ይላል የተለያየ ስንት ዓመት ያታጠበ ቆሻሻ ተሸክሞ ይሄዳል ከዛ በኋላ ደግሞ በረካ አለኝ ይላል ከራም አለኝ ይላል ይሄ ከራም ሸይጣን ነው ደሱና ያለበት አካባቢ አኽላቃቸው ንጽህናቸው ተውሂድ ነው የሚያስተምሩት ከሽርክ ያወጡሃል ከቢድዓ እንድትወጣ ያደርጉሃል ኢዘን ሁለተኛው የምንጠቀመው ነገር ዲንን ለመረዳት ትልቁ ነገር ስለሆነ ሶስተኛው من فضل من اتباع منهج السلف الصالح القدوة العملية በተግባር ነው የሚያሳዩት ምሳሌ የሚያደርጉት በተግባር ነው በአፍ አይደለም በተስፋ አይደለም ይሄ ነገር حرام ነው ይሰሩታል ይሄ ነገር حلال ነው ይሰሩታል ይሄ ነገር حرام ነው ይከለከላል ይሄ ነገር حلال ነው ይሰሩታል ይሄ ነገር የሚወደድ ነው ይተገብሩታል ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه من إلى كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها أخذ ذلك ابن وضاح في كتابه البدع ما يوم عبادة يا رسول عليه الصلاة والسلام بالدربوش يالسروت يالا ملكوبت يانيو عبادة فلا تتعبدوها عبادة نبلاش أنا دين داسرات لمن يا نجر طرب يهون لو كان خيرا لسبقونا إليه ملكام نجر بيهون قدمو بتكبار ياسايو نبر صحابوش እንደዛ አንድ ነገር ከረሱል አለይሂ ሰላም ከሰሙና ያደርጋሉ ተግቦ ቀድሞ ይሰሩታል ولذلك لما تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يعملوا بهن ويفهمون እስኪሰሩበት እስኪረዱ ድረስ አይተውትም ከዛ በኋላ ሌላ ቁርአን አያ መማር ይፈልጉ ኢዘን ባጭሩ ማን ሰለፈ ሳሊህ መከተል የሚሰጠን ትሩፋት ይሄ እሺ መንሀጅ ሰለፈ ሳሊህ ከሌላው ቡድኖች ለየት የሚያደርገው ምንድነው የቀደመው ፈድል ነው ይሄ ደግሞ ኸሳኢስ ለየት የሚያደርጋቸው አንደኛ አልኢዕቲማዱ ዐለ الكتاب والسنة በሁሉም ነገር ላይ ቁርአንና ሐዲስ ጋር የሚይዙት ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ የሚመልሱት ولذلك يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول በሆነ ጉዳይ ላይ ከተጨቃጨቃችሁ አለ መግባባት አለ መስማማት ካመጣ የሆነ ጉዳይ እናንተ ጋር فردوه إلى الله والله መልሱ بمعنى ወደ ቁርአን والرسول ወደ መልእክተኛው በህይወት ካሉ እሳቸውን በመጠየቅ عليه الصلاة والسلام ከሞቱ በኋላ እሳቸው ያስተማሩን የነገሩ ሰሃቦቻቸው ከነሱ ሰምቶ ያስተላለፉልን የረሱል አለይሂ ሰላም ሱና ነው ኢዘን ይሄ ነው አሁን ቢድዓ ሰው አህለ ሱፊያ ካመጥም ትላለህ ምን ይልሃል አይ ሼኾች ያሉትን ነው ይላል በአንዳንድ ሚላል ሱፊ የሚባለው ሱፊ ማለት የሆነ ኮልኮሌ ነው ሁሉ ይምላል አይ እናንተ ቁርአን የምትረዱት በዚህ ነው እኛ ደግሞ ቀጣ ቁርአን ምንሱ ከአላህ ይላል ምንድነው አንተን ከአላህ ከረሱል በልጠህ እንዳልቀጣ ከአላህ علم ما بتفلقه فيقول علمكم حدثني وحدثي وعلمنا من الله إله قرآن كونيا رسول عليه الصلاة والسلام وحي ورد ورساله زي ما تمام جبريل الأمين تامين السلام كالله عند سمان للرسول عليه الصلاة والسلام ينكره ينتكرين የኛ ደግሞ ይመጣና አይ እኔ ምረዳው ችግር ከተፈጠረ ወደ ሼኾች ይመለሱ ይላል ሼኾች የሚሉትን ነገር እቀበላለሁ ግን አህለ ሱነት ወል ጀማዓ የሚለያቸው
ቁርአንና ሐዲስን አጥብቆ ይዛሉ በተጨቃጨቁበት ጊዜ ሁለተኛው خصائصهم فهم النصوص بفهم الصحابه ቁርአንና ሐዲስ ላይ መጣውን ነገሮችን በሰሃቦች መንገድ ይረዳል ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة مكتلا متازن يفلق سو يموت السوج بمعنى حق لا يخونه يالفت الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام به وتعالى سيتابعون فإذا متلون قال يكير الشرع ما اللي شاهدوا ሁለተኛ ለየት የሚያደርጋቸው ቁርአንና ሐዲስን በሰሃቦች ስለሚረዱ ሶስተኛው البعد من البدع ከቢድዓ የራቁ ናቸው ሰለፉ ሷሊህ መንሐጅ ሱና የሚከተሉ ሰዎች ከቢድዓ የራቁ ናቸው ለምን كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وكل بدعه ضلاله ማንኛውም ቢድዓ ነገር ጥመት ነው ቢድዓ እየሰራ ሱንኝን ምን ማለት አይችልም ቢድዓን እየፈጸመ ከቢድዓ ሰዎች ጋር የተጨማለቀ እኔ ሱና ላይ ማለት አይችልም ቢድዓና ሱና ይተራራቀ የሆነ ቦታ ቢድዓ ካለ ሱና እዛ ቦታ መግባት አይችልም ሰውየው ቀልብ ውስጥ መጀመሪያ ቢድዓውን አጥርቶ ነው ሱና ማስገባት ያለበት ኢዳን ለየት የሚያደርጋቸው ከቢድዓ ይርቃሉ አራተኛው አልኢዕቲዳሉ ወልወሰጥያ ማዕከላዊ ናቸው ድንበርም አያልፉም በጉዳዩ ላይ ወረታቸው አይወርቁም ማዕከል ላይ ነው وكذلك جعلناكم امه وسطا لتبارك ሚዛናዊ ሐቅ ላይ ያሉ ናቸው እነዚህ መንሀጅ ሰለፍ ሷሊህ የሚከተሉ ሌላኛው መንሀጅ ሰለፍ ሷሊህ መለያው እንደዚህ ከሆነ አህለ ሱነት ወልጀማዓ ሁሌ የሚሩቁ የሚያስጠነቅቁት ነገር አለ ከቢድዓና ከሙብተዲዕና ከቢድዓ ሰው ቢድዓ የሚባለው አዲስ መጥ ነገር ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያልሰሩት ያልነገሩን ያላስተማሩት ይሄ ቢድዓ ይባላል በስምና ጉዳይ በዒባዳ ወይም በስምና በዲን ጉዳይ አማ ከዛ ውጪ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ይመጣል ያኒ አንዳንዴ እኮ በቃ ለነገሩ ምን እንደምታውቃላችሁ ነው ሁሌ የሱና መንገድ መከተል አእምሮክ እንድትጠቀም ያደርጋል የቢድዓ ሶስት ስትሆን ግን አእምሮክ አትጠቀምበት አእምሮአቸው ተሸፍኖባቸው ይመጣና ሙሪድ ማክበር ቢድዓ ትላላችሁ አዎ እንላለን ቢድዓ ድብና ያለ ቢድዓ ምን ታመጣል ድብና ያለ ቢድዓ ሽርክ ያለበት ኹራፋት ያለበት ብዙ ሙኻለፋ ያለበት ሙሪድ ቢድዓ ምትሉ ከሆነ እኮ መኪያ ስፒከሩ ሞባይሉ ቢድዓ ነው በሉ ምን አገናኘው እንዴ ምን አገናኘ ይሄ አንተ ሞባይል ተጠቀም ካልተጠቀም ከስም ያወጣኛ እንዴ እስቲ አንድ አመት ሞባይል ሳልጠቀም ነው ከስም ያወጣለን ከዲኑ ጋር የሚያዝ ጉዳይ በል ይሄ የሚያግዘን ነገር ነው እንጂ ወደፊት ለረሱል አለይሂ ሰላም የተነገራቸው ነገር አለ ብዙ ነገር አላህ ያስተምራቸዋል ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ይሄን የሚልክ እሱ በቃ ዝም ብሎ ሊከላከል ሲፈልግ ነው የምትቃወመው ነገር እንዳትቃወመው ነው በሱ ቤት ማለት ግን አምሮን ቢጠቀም ቆም ብሎ ይሄ ነገር ከዲን ጋር የሚያዝ ጉዳይ አለ ረሱል አለይሂ ሰላም ቢድዓ ብሎ የጠሩት በስምና ላይ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متبادل ከዲን ጋር የሚያዝ ጉዳይ ላይ ሰላት ይመጣና አምስት እስከምትክ ቢድዓ ላ ለምን ረሱል የሰገዱት አራት ረካዓ ሆነ ዙሁር ከዲን ጋር የሚያዝ ጉዳይ አህለ ሱነት ወልጀማዓ ከቢድዓ ያስጠነቅቃሉ በዋነኝነት የሚያስጨንቃቸው ይሄ አንደኛ ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላም ምን አሉ في صحيح البخاري ومسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه አዲስ መጥ ነገርን የፈጠረ ሰው ያስገኘ ሰው የኛን ዛዝ ያለበት ይሄ ተቀባይነት የለውም በሱ ላይ ይመለስበታል የሰራውም እንደዛ እሱ ባይፈጥርም የሰራውም በሱ ላይ ይመለስበታል وذلك يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ذكر ذلك اللالكائي في شرع اعتقاد أهل السنة والجماعة
ሁሉም አዲስ መጥ ነገር ቢድዓ ነው ጥመት ነው ሰዎች ጥሩ ነው ብሎ ሰቢያስቡም ራሱ አሁን አንዳንዱ ሞሊድ ሲያከብር ጥሩ ነው ይላል ለምን ረሱሉን ማስተዋወስበት ሰደቃ ሰጠበታለሁ ስታዩ ዛሂሩ ጥሩ ይመስላል ግን ያ ነገር ቢፈቀድ ኖሮ ረሱል ለራሳቸው አይሰሩትም እንዴ ያ ነገር ቢፈቀድ ኖሮ ስሩ አይሉም ሰሃቦች አይሰሩትም እንዴ ምንም እኮ የሚከለክላቸው ነገር የለም ያ ነገር ቢፈቀድ ኖሮ ያ ነገር ጥሩ ብቻ ስለሆነ አለ የሚሰራው ስምና ትእዛዝ መጥቶበታል ወይ ነው አው ካል ትሰራል ካለ ደግሞ አሰራ ለዚህ ነው እቺ ነገር ያዙ ቃዒዳ ማንኛውም ነገር ከዲን ጋር የሚያዝ ጉዳይ ከመስራት በፊት ማስረጃ ጠይቅ ምንድነው ማስረጃው የፈለገ ሼክ ዓሊም መጥተለም ላይ ነገር ያ ሼክ ማስረጃ ነገር ይቻላል አው ማስረጃ አይቻልም አው ማስረጃ ከዛስ ሰሃቦች ሰርተው ብለ ጠይቅ እቺ አሁን ባለንበት ዘመን መለያ ቁልፍ ናት ከኪስ እንዳይጠፋ ሴቭ አድርገው ለከ ነገር ሲመጣ ሰሃቦች ሰርተው ብለ ጠይቅ አው ካለ አምጣሊ ማስረጃ ሰራለው ትሏለህ ይብዳዕ ሰለክ ማያመጣልህ መሐል ሻሂዱ ኢብኑ ዑመር እንደሚለው ማንኛውም ቢድዓ ጥመት ነው ሰዎች ጥሩ ብሎ ራሱ ቢያስቡ ምን ቢድዓ የሚሰራ ሰው ጥሩ ብሎ የሚያቀርብልህ አንድ ሰው ነው ከገጠር መጣና ምግብ ቤት ገብቶ ሊበላ ፈለገ ከገጠር ነው የመጣው አያውቅም ምግቡን ምናምን ከዛ እስቲ ምግብ ምንድነው ያለው ምናምን አይ ጥብስ አለ ክትፎ አለ ምናምን አሉና ዱለት አለ አሉ ይሄን አያውቀው እቺ ዱለት አምጡልኝ አለ ከዛ በከሱ በከገጠር ነው የመጣው በጉጉት ሊበላ ከዛ በኋላ ልክ ገብቶ ዱለቱ ሲቀርብ ሲያይ ጮጋራ ነው አረ ጮጌ ሲመቱ መቃይት ውስጥ ያለ አንተ ጮጌ ራሱ ስምሽ ቀየሽ የመጣሽብኝ አለ የቢድዓ ሰው ሲመጣ ባጢልን ቀይሮለ አመሳሱ ወደ አንተ ያመጣዋል ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ስለማን ሰለፈ ሷሊህ እነዚህ ትላልቅ ርዕሶችን ካነሳን እነዚህ ነገሮችን ካነሳን በማዕና ትርጉሙን አወቀ መከተል ያለውን ፈድል አወቀ ለየት የሚያደርገው ነገር አወቀ وكذلك كبدع مراقم እንዳለብን አወቀ ይሄ ነገር ሁሉ አነሳና እዚህ ጋር ግን የሚነሳ አንድ ነገር አለ በተለይ ፊትና በዛበት ዘመን እንዴት ነው መንሐጅ ሰለፍ ሷሊህ መጽናት የምንችለው ይሄ በጣም ሊያስጨንቀን የሚገባ ጉዳይ ብዙ ፊትናዎች ብዙ ሰዎች ዙራ ካሉ አህለ ሱነት ወልጀማዓ መንሐጅ እንዳትከተል የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም በሚችሉት አቅም ሁሉ አንተን ለማጥመም ተዘጋጅቷል ከዚያ አኳያ ምንድነው እንዴት ነው አህለ ሱነት ወልጀማዓ ላይ መጽናት የምንችለው እነዚህ ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል የመጀመሪያው طلب العلم الشرعي የሸሪዓ ዕውቀትን እንማር ዕውቀት ሳትማር ሐቅን ማወቅ አትችልም ዕውቀት ሳትማር እውነትና ውሸትን መለየት አትችልም የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በአቅምህ ዒልምን ተማር ከመጀመሪያው ቁርአን ቀራ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምከራችሁ ነገር ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት 5 ዓመት ስትማሩ ትልቅ የሆነ ቻንስ ነው ልጅ የለብህ ሚስት የለብህ ቢሮ የለብህ ትእዛዝ የለብህ ስራክ ምንድነው ዶርም ካፌ ክላስ ሙስሊሙ ደግሞ መስጊድ አራት ቦታ የሚሽከረከረው አራሰኝ መስራው ከዶርም ካፌ ሰቀራው ወይ ደግሞ ይሰቀራል ቆይቶ ከሄደ ከዛ በኋላ ትምህርት ከዛ ሙስሊሙ መስጊድ ይመጣል ይሄ ትልቅ የሆነ የሰጠህ ቻንስ ነው ስትወጣ ይሄ ነገር አታገኝም ጊዜ አታገኝም አሁን ባለበት 3-4 ዓመት
ፕሮግራም አውጣና ቁርአንን ቀርተ መጨረሻ ቁርአን ቀርተ ያጨረሰው ቁርአን ማክተም አለበት እዚህ ግቢ ላይ ያለ ግቢ ላይ ቁርአን ያላከተመ ሰው መቼ ነው ያከተመ ለምን ስራ አለበት ቢዚ ይሆናል በጣም ይወጠራል ግቢ እስካይ ድረስ አንተ ካሁኑ ጀምር አሊፍ ሀ ብለህ ጀምር በአይን ቁርአን ቀራ ከዛ በኋላ ኪታቦችን ከአቂዳ ከፍቅህ ከአኽላቅ ከሲራ በቃ ላንተ ሙስሊምን መሆንክን የሚያረጋግጥልህ አኺዳ ተማር ስለ አህካም ሰላት እንዴት እንደሚሰገድ በኪታብ ይሄ የምታረክ ከሆነ ትክክለኛው ሐቅን እንድጸና ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ነገረን فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ወቅ እነሆ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቦት የሚመለክ ጌታ እሱ ብቻ ነው አይ ላ ማዕቡደ بحق الا الله ከዛ በኋላ ነው واستغفر لذنبك ለወንጀልህ ምህረትን ጠይቅ መጀመሪያ ምን አስቀደመ ዒልምን አስቀደመ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያ ወህይ እነሱ ጋር ከመምጣቱ በፊት ጋር ሒራ ላይ ሆኖ አላህን ይገዙ ነበር እዛ ይቀመጣሉ ከሽርክ ቁረይሽ ህዝብ ከሚሰራ ነገር ሁሉ ለመሸሽ ከዛ በኋላ መጀመሪያ ጅብሪል መጥቶ መጀመሪያ የነገራቸው ምንድነው اقرأ باسم ربك الذي خلق تمام ወቅ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ምድርና ሰማይን በፈጠረው ጌታ ዒልምን ይቀደም ዒልም ከሁሉም ነገር ይቀድማል ዒልምን ካላስክ በእንት መጥቶ ይጫወትብሃል እኮ አይደለም የሚያከፍሯቸው ሰዎችን እኮ ስምና ስለማያውቁ ገጠር ይሄዱና ስምና አያውቁ ሙስሊም ናቸው ስማቸው መሐመድ ከዲጃ ምናምን በስልምና አያውቁ ይመጡና ወይ ጎጆ ቢሰሩላቸዋል ወይ ዱቄት ይሰጧቸዋል ወይ ይሰጧቸዋል ወይ በሆነ ጥቅም ይዟቸውና ያከፍሯቸው ግን ስምና ተውሂድ እንደሆነ ሐቅ እንደሆነ ትክክለኛ ዲን እንደሆነ አላህ ዘንድ የተወደደ ሃይማኖት እንደሆነ ቢያውቁ የተወሰነ ዒልም ቢኖራቸው ያን ነገር እሺ አይሉ በቅርቡ የሚታይ አንድ ቪዲዮ አለ የሆነ ጴንጤ መጥቶ ኢየሱስን ተቀበለው ኢየሱስ ሊመጣ ነው ያድናል ነው ሲያወራው ምን ትላለህ በቃ ሲመጣ እናየዋለን አለ አይስ ይመጣ ሲመጣ እናየዋለን በቃ እንነጋገርበታለን ጅማ ላይ ድሮ የጅማ ሰው ሙስሊም ነው ሁሉም የጅማ ሰው አልহামዱሊላህ ሙስሊም እነዚህ የእርዳታ ኤንጂኦዎች ይመጡና በነገራችን ላይ ኤንጂኦ የሚባለው ነገር አላማው ሌላ ነው መርዳት ሌላ ነው አላማው የረዳት ይመስልና እሱ ከኋላ የሚፈልገው ነገር አለ አንደኛ እስምና ማጥፋት ሁለተኛ የአገርክን ሀብት ሊወስድ በነፃ የለም እኮ አባቴ ገርብ ላይ በነፃ የለም በነፃ የሚያደርግ ማለት ታውቃለህ ሙስሊሞች ብቻ ናቸው አረቦች ወተው አልኸይር መስጊድ ገነባ ምን ካንተ ይወስዳል መስጊድ ስለገነባ መሬትን ብሎክ ያውቃል የወሰደው መሬት አይደለም አስል ላይ መጣም ይችላል አካባቢ መስጊድ ገንባን ከፈልጋለን ገንባልኝ ይላል ይገነባል የሚፈልገው መስጊድ ገነባ መስጊድ አነጠፈ ከዛ ሰላም አለይኩም ይላል ለምን እሱ የሚፈልገው ይሄን የሚገነባው አኺራ ነው የሚፈልግበት ግን እንጆ ምናምን ሲመጣ ያረና እና እንጆች መጡና የተቸገሩ ሰዎች ነው የጀማ አካባቢና ቢሰሩላቸው በቆርቆሮ ምግብ አቀረቡላቸው ብዙ ነገር አቀረቡላቸው ከዛ በኋላ ከነሱ ይፈሩት ምንድነው በዚህ ሁኔታ ችግራቸው ስለደረሱላቸው እስምና እንዲለቁ ነው ከዛ አንድ ሽማግሌ ተነሳና ሊያመሰግናቸው አቦ በጣም እናመሰግናቸው አለ እናንተ እኮ ምግብ አቀረባችሁልን የሚጠጣ ነገር ሰጣችሁን ምን ኖርበት ቦታ ሰራችሁልን እናመሰግናችኋለን ግን አንድ ነገር ይቀራላችሁ እንደው ሰደቃችሁ ሙሉ እንዲሆንላችሁ ሐጅ ሰሩና አላቸው የት ሐጅ ሰሩ አይ አሉ እነዛማ እነዚህ ሰዎች አይቻልም ብሎ እንጆ ከዛው ሸሸ ይባላል ማለ ሻሂዱ ዒልም መማራ ዒልም ያንተ ስንቅ ነው ዒልም ስትማር እስምናን የምታውቅ
ካፍሮችን መቃወም ረድ ማድረግ የምችለው ራስህን ዲንክ ላይ መስናት የምችለው ዒልም ስትይዝ ለዲን አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ምን አሉ መን ዩሪዲላሁ ቢሂ ኸይረን ይፈቂሁ ፊዲን رواه البخاري ومسلم መልካም ነገርን ያሸለት ሰው አላህ ለአንድ ባሪያ መልካም ነገር ከፈለገለት ዒልምን እንዲማር ያደርገዋል። ይህ ዒልም ደግሞ በቀላሉ ይመጣ አይደለም። በአንድ የሚጫንልክ አይደለም። የሆነ ሚሞሪ እኮ አይደለም ዒልም በአንድ ጭኖልክ ያው ውሰድ የምትባል ዒልም ምን ይፈልጋል? ብዙ ነገሮች ይፈልጋል። ጊዜ ይሰጠዋል። ሰብር ይፈልጋል። ልትራብ ትችላለህ፣ ልትጨልም ትችላለህ። ቆይ እስቲ እናንተ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለምን ትቸክላላችሁ? ነጥብ ፎርሙላ የሚያመጣ ተማሪ ዝም ብሎ የሚያመጣ በህልም ወንድ የሚያመጣ በተለይ አሁን ይከብዳል ትምህርት ቤት አሁን ትምህርት ከብዷል ነጥብ ከብዷል ነው አላ እንደዛ ነው አሁን ጫላት አለባት ኤፍ ተደረደብና ኤፍን በልተህ ትወጣለህ ከግቢ አውቀዋለሁ እኮ ነው ግን ታረጋለህ ትቸክላለህ ዶርም ምንም ያኛው ትምህርት ቤት ያለ ክላስ አካባቢ ያለ የሆነ ቦታ ያለ ይባል ቃል አለ ወይ ይባላል እስፔስ እንደዚህ በህል ነገር ነው ተደብቀ ምናምን ወይ ደግሞ አልጋክ ላይ ምናምን ተሸፍነውና ማንም እንዳያይክ የተኛ አስመሰለ ታነባል ቀረው ነገር አላወርም ለምንድን ነው ሰው ለማምጣት ግን ይሄ ስታር አትረፋ ህል አንዳንዴ እንቅልፍክን እኮ ታጣለህ አንዳንዴ እየራበክ ማታ ተነስተህ ታጠና እኮ ይርባል ያራብን ችለህ ለምን ዓላማ አለክ በጥሩ ነጥብ ተመርቄ ጥሩ ነጥብ አምጥቼ ከግቢ ወጥቼ ራሴን ተጠቅሜበት ህዝቡን አገለግላለሁ ብለህ ዒልምም እንደዛ ነው በቀላሉ የምታገኘው ነገር ተዓብ ይፈልጋል ልፋት ይፈልጋል ይሄን የመጀመሪያው ዒልምን እንማር ሁለተኛው منهج السلف الصالح لمثنات كفلك عليك بالتمسك بالكتاب والسنة قرآن حديث أتبك أياز يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهن لن تضلوا كتاب الله وسنته ولتنا قرن بأن أنت ما هكذا تتشارف في الله يعني نقال أتبقاش متيجو كون ما تأمل يامرون يا الله كتاب قرآننا يني سنة نوال إذن قرآن أتبك أياز يرسول عليه الصلاة والسلام من سنان أتبك أياز لين يوم إيه منهج لاي أهل السنة والجماعة حتى إن ترى يمياد الجناجر عليك بصحبة أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة قوادين هذا كبدع هذا كخرافة هذا قوادين داكتين ብዙ ሰዎች የሚበላሹበት ትልቁ ምክንያት አንደኛው ጓደኛ ትናንት ሂጃብ ለብሳ የምትሄደው እህታችን ዛሬ በየሚዲያው ራቁታን የምትሆነው ባንዴ ያረብ ከጓደኛ ጋር ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ገጥማ ቀስ በቀስ ንቃብ እንድታወልቅ ጅልባብ እንድታወልቅ እያለ ከዛ በኋላ አጥሻት የሚወርድ ሂጃብ ትለብሳለች ታተተስ ሂጃብ ይወርድ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ አታውቁም ሴቶች አጠገባቸው እኮ ሀጥሻ ካልክ አንተ ራስህ ካልከው ሂጃባቸው ይወርቃል ይሄ ነው ትክክለኛ ሂጃብ አይደለም አናው ደግሞ ከላይ ማሻአላህ ከስራ አውዱ ቢላዎች አሉ ከላይ ሻሽ ነገር ጣል አድርጋለች ጸጉሯን ሸፍናለች ከስር ደግሞ ሱሪ ለብሳለች እንጂ እቺ ከላይ ማሻአላህ ከስራ አውዱ የምትባለች ነው ይሄ ነው ደረጃ የሚያደርሳት ምንድነው ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ስለደረሰች በብዛት ነው ይሄ ለዚህ ነው ጥሩ ጓደኛ ነው ወደ መስጊድ የሚጠራክ ወደ ቁርአን የሚጠራክ ወደ ዒልም የሚጠራክ ሱና እንድትማር ሱና እንድትይ የሚያደርግ ይሄን ያዝ كما قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صبر ادرك راسكن ياز كنذا سووች الله سبحانه وتعالى يملمن وذلك العرب من ይላሉ الصاحب الساحب ይላል ጓደኛ ማለት አንተን የሚስብህ ጥሩ ጓደኛ ከሆነ ወደ ጥሩ ነገር ይጠራል መጥፎ ከሆነ ወደ መጥፎ ነው የሚጠራል
ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ምሳሌ ነግሮናል። የጥሩ ጓደኛ ምልክትና የመጥፎ ጓደኛ ምልክት ምሳሌ ነው። የጥሩ ጓደኛ ምሳሌው ሽቶ እንደሚሸጥ ሰው ነው አሉ። ሽቶ የሚሸጠው ሰው ወይ ጥሩ ሽታ ከውስጥ ታገኛ አጠገብ ውስጥ ወይም ደግሞ ሽቶን ይሰጣል ይቀባሃል ውሰዶ ይላል አቡ ወይም ደግሞ አንተ ራስ ደስ ብሎክ ትገዛዋለህ በማንም መልኩ አትጎዳም ምሳሌ ተደረገ የመጥፎ ጓደኛ ደግሞ ቀጥቃጭ ነው ብረት የሚቀጠቀጥ ተሳስር የሚሆን ይሄ ሰው ያጠገቡ ብትቀመጥ መጥፎ ሽታ ነው የምታገኘው ከሱ ወይም ደግሞ ከዛ የሚፈናጠረው እሳት ልብስክን አካልክን ሊያቃጥለው ይችላል አየህ ጓደኛ ጥሩ ጓደኛ መያዝ አለበት ይሄኛው መንሐጅ ላይ እንድትጸና ሌላኛው ትልቁ ነገር አራተኛው አዱዓ አላህ ለምን ሁሌ ፊትና በዛበት ጊዜ ያ አላህ ሐቅ ላይ አጽናኝ ሱና ላይ አጽናኝ በዛይ ኖሬ በዛይ ሞት ያ ረቢ አድርገኝ ብለ አላህ መለመናለሁ ፍለፊት ከግቢ ስትወጣ ብዙ መሰናክሎች አሉ በስራ በቤተሰብ በሀገር በመንም የሰላሳ ስራ ሊመጣብክ ይችላል መገለጽ ይችላል ይሄ ሁሉ ነገር ካሁኑ ያ ረቢ ዲን ላይ እንድጸና ያ ረቢ አድርገኝ لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء كان يكرره دغاغم الله سيلمنوا حديث انس حديث ام سلمة بالترمذي يمتع يقول النبي عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رسولنا تبلم قلب እንደፈለክ ምትሐቀያየው አምላክ ወይ ቀልቤን ዲኔ ላይ አጽናልኝ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላም አላህ ይለምኑ ነበር አንተም ይሄን ነገር ነው መለመን አለበት ዱዓ አብዛ ያ ረቢ ሱና ላይ አጽናኝ ያ ረቢ ሱና እንዳቅ እስምተከኝ ሱና እንዳቅ ያ ረቢ አድርገኝ በዛ ላይ አጽናኝ ያ ረቢ ብለ አላህን መለመን አለበት የመጨረሻውና አምስተኛው ዲን ላይ መጽናት ከፈለክ ሱና ላይ ሰለፉ ሷሊህ መንሀጅ ላይ الحذر من البدعة وأهله كبدعنا كبدع سووش راك إيه متارك هنا دينك لا يستناد علموش منهم فعلموش تقصوا تنسونا لنبرسوا كتوسع مبارسك كي يتاجنوا البدع والسيوط تلقوا نجر كبدع سووش لا ستجمع لك ከነሱ ጋር ስለሚሄድ ከነሱ ጋር ስለሚሆን የነሱን ጉዳይ ማግራራት ሲጀምር ቀስ በቀስም ነገር እዛ ቢድዓ ላይ ወድቆ ታገኛለህ ለዚህ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደጋግሞ በሐዲሳቸው ላይ በተለይ ኹጥባ ሲያደርጉ ሁሌ ወኢያኩም ሙህደሳቲል ኡሙር አስጠነቅቃቸዋለሁ አዲስ መጥ ነገር ይሆን ቢድዓ كبدع راك كبدع سترك يعني منهج أهل السنة والجماعة عليه تسألنا لنا أهون الذين نقروشن كان السان منهج السلف الصالح ترجمون من عنده هنا ما عنده هونو ما كتروا يالون ترفات كلي لو دم لجيت يميا درقاتشو نكر كبدع مراك እንዳለብን እንዴት ነው ይሄ መንሐጅ ላይ መስጣት እንዳለብኝ ነገር ካነሳ ይሄን ነገር ያስፈልገው ርዕሱ አስፈላጊነቱ እኛ በዚህ በሰሃቦች መንገድ ያማንኖር ከሆነ ማስተካከል ስለማንችል يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام የዚህኛው ኡማ ህዝብ የመጨረሻው አያምርም መጀመሮቹ ያማሩበት ነገር እንጂ ዲን እስላም አይ ሰሃባ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في رسالته شرح السنة أو أصول السنة የሱና መሰረት የሚባለው እኛ ጋር ቁርአን አጥብቆ መያዝ ነው ሰሃቦች ባሉበት መንገድ ነው ይሄ ስናነሳ አህለ ሱነት ወልጀማዓ የሚቃረኑ ቡድኖች አሉ ብዙ ናቸው እኔ ግን ማነሳው ዙሪያችን ያሉ ሰዎች ናቸው መጠንቀቅ ስላለብን
عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه سلم يلقى كان ذاوس إخوان المفسدين يبالوا له شيخ مقبل يقولوا مثال إخوان المفسدين يتبلاشوا الناس راس إخوان المسلمين يلالو أنا يسووش ብዙ ሰዎች አላቸው ለዛ ነው አስለን አህለ ሱነት ወልጀማዓ መንሃጅ የሚጓዙ አይደለም يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس صوابا أن يقال إن إخوان المسلمين من أهل السنة لماذا؟ لأنهم يخالفون السنة تذكر أيضا إخوانك يسنة سووش ناتشور ماذا تذكر لما الناس السنة سلم يقارنون كشيعة ጋር ቢተባበሩ ችግር የለባቸው ከረዋፊድ ጋር ቢሆኑ ችግር የለ ከይሁዳ ጋር ራሱ ችግር የለባቸው ኢኽዋን ሙስሊም ከሱፊያ ከአህባሽ ችግር የለ ይያይራል እንዴ ሰጣው ለማግኘት ስለኛ እኔ ሱፊ ነኝ ከሱፊ ጋር ያለው ይላል ሷድና ሲን ልዩነት የለውም ይላል የቢዳ ሰዎች ጋር አህባሽ ያለ ቦታ ይሳተፋል የአህባሽ እነሱ ሰዎች ይሰቅላል ይሄ ዶክተር ይሄ ሼክ ይሄ ምናምን አበደን احنا سنت الجامعه ሆናችሁ ወዳልከ አንደኛው ነገር እነሱ የሚያስቀድሙት ከአቂዳ ሲያሳ ነው የነሱ ለና ሐሰን በና እነ ሰይድ ቁጥብ ሌላ መታይ ከሆነ ሰይድ ቁጥብ አቂዳ ላይ ሙፈውድ ነው ተፍዊድ ደግሞ አሸድ من التأويل ነው اي معنى يتوق የሚልሰው ማለት الله كعرش ላይ መሆን አያምንም እኮ ሰይድ ቁጥብ አያምንም አይቀበልም ሰሃቦች የሚናገር ሰው ነው እነ ሙአዊያ አንቢያ ሙሳ عليه السلام طعن የሚያደርግ ነው وحدة الأديان وحدة الوجود የሚያምን አላህ ሁሉም ቦታ ነው ብሎ የሚያምን እኮ ነው እነዚህ ሰዎች መቼም አንተን ሊያስተካክሉክ አይችሉም ለሀገርም ለመሬትም አይጠቅሙም እንኳን ለሰው ለመሬት የምንኖርበት ሀገር አይደል والله ለዛፉም አይጠቅሙም ለዚህ ነው الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ይላሉ ليس عندهم عناية بالعقيدة كما ينبغي يجمع الفتاوى እነዚህ ኻን ሙስሊም ይባሉት እነሱ ጋር በአቂዳ አቂዳ ካልተጨነቁ ተውሂድ ካልተጨነቁ ምን ትፈልጋለህ አንተ ለተውሂድ ቦታ የማይሰሰው እኮ ቦታ የለውም በቃ አንተ ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى شيخنا يجمعون الناس على التنظيم وليس على الدين يعني اخوان الذين الجوبة المفيدة تملكت اخوان المسلمين ماله ሰዎችን የሚሰበስቡ የራሱ ቡድን ላይ ነው ለዛ ነው ሐሰን በና ሚላል እኛ የምንፈልገው እስልምና አዲስ እስልምና ይላል አዲስ እስልምና እዛም ትክክለኛ እስልምናን ይዞ ይመጡ ይላሉ ከነፊት የነበሩ ኢኽዋን ሙስሊም እኮ 100 ዓመቱ ነው ከተፈጠረ ከዚህ የነበሩ ሰዎች እስልምና ያልነበሩም እንዴ በዚህ የሚረዱት ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس عندهم منهج صحيح في الدعوة بدعوة ላይ ትክክለኛ የሆነ መንገድን የላቸውም ይላል إذا إخوان المسلمين መራቅ አለበት المفسدين ያበላሹሃል አቂዳ አይጨነቁልክም ተውሂድን አያስተምሩክም ሆዳቸውን ፖለቲካን ብቻ ማለት ይፈልጋሉ ስልጣን ቢይዙም والله እስልምናን ከፍ አያደርጉም እንደ ዓለም እስልምና እንዲጣል ያደረገው አንደኛው እነሱ ናቸው በዋነኝነት አሁን ገርቡ አስፈሶ ጠፊ ምናምን ይያላል እስልምና የሚያጠፋው እነሱ ናቸው ሄዶ ያፈነዳሉ የሆነ ቦታ ሕክማን የላቸውም በሕክማ ዳዕዋ ማድረግ ያስፈልጋል አቅምን አውቀ ነው የሆነ ቦታ የምትሄደው አይ በለዝም በለ ሰውን ምገፋ ከሆነ ከዛ በኋላ ስምክን ያጠፋ የለኛው ቡድን አሁን የሚታወየው እኛ አካባቢ ጀማዓ ተብሊግ የሚባሉ ናቸው ዳዕዋ እናደርጋለን ብሎ ኮልኮሌት ሸክሙ የሚዞሩ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ እንዳይታው ነገራችን ላይ ያሉት ጀማዓ ተብሊግ አህባሽ ናቸው አህባሽ ያልገባበትን ቦታ ለመግባት የሚሄዱበት የአህባሽን አፍካር ተሸክመው የሚሄዱት ኢኽዋን ተብሊግ የሚባሉ ጀማዓዎች ከመቃም ንዋል ከ72ቱ ፍርቃዎች ይገባሉ ነው ኢኽዋን ሙስሊሚን ተብሊግ የሚባሉ አንደኛ ዒልም የለውም
እስቲ እናስብ አንዳንዴ ከመንገድ ላይ ይዞት ይመጣሉ ሰውየውን መስጊድ ያስገቡታል ዳዕዋ ያደርጉታል እንዴ ሰው ዳዕዋ ያደርጋል ዒልም ሳይማር አይ ቁም ወህዩ ስትቆም ዒልሙ ይመጣል ይላል ተው እንጂ እሱ መልእክተኛው ነው ረሱል አለይሂ ሰላም እንዴ انما العلم بالتعلم ነው አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዒልሙ በታገኝ ቁጭ መማር ነው ኪታብ ይዘ ቀርተ ስቀራ ዒልሙ ትይዘው ከመንገድ ላይ ያመጣዋል ቆምና ዳዕዋ ያደርጋል ምን ዳዕዋ የሚያደርገው ለዛ አንዴ በዛው ተጠራና እነሱ ይላሉ ዛሬ ባዱኛ ነገ በአኺራ ቢሉት ልጁ ነሸጠና ዛሬ በአኺራ ነገ ባዱኛ አላቸው የለም አቆት የለም አሁን ደግሞ ነሸጠና የሆነ ሐዲስ ልንገራቸው አለ አንደኛው ሰሃቢ በሞተር ይሄደ ጂሃድ ደስ ይፈልግ አሁን ደግሞ አንተ ባክ ይህንድ ፊልምና ዳዕዋ ተቀላቀሉ ባክ ተቀመጣለሁ ይህንድ ፊልም ነው علم የላቸው علم ደግሞ የሁሉ ነገር መሰረት ነው ዳዕዋክን ከፍ ለማድረግ علم መማር አለበት ይሄኛው በወሳጅ ብዙ ቢድዓ አለባቸው ጀማዓ ተብሊግ ሱፊያ ናቸው ህንድ ላይ ሲመሰረት ይሄ ነገር የነሱ ሼክ ኢልያስ የሚባለው መሐመድ ኢልያስ አልካንዳሁሪ የሚባለው ሱፊይ ነው አራት ትላልቅ የሱፊይ መንገድ የሚከተል ነው እሽባንዲያ ምናምን ጥሽቲያ በሚባለው ቀብር እስካሁን ድረስ ይመለካል ቀብር የሚያመልኩ ናቸው መጥቶ ሲያስተምሩክ መስጊድ ተውሂድ ያስተምሩካል እንዴ አላህ ቃል ምን ይነግሩካል ተውሂድ الربوبيه الالوهيه ያስተምሩክ ምድርና ሰማይን የፈጠረ ማን ነው አላህ ከትንሹ ተብራስ ከተልኩ ባህር ማን ያደርገው አላህ ከትንሹ ትንካሽ ከተልኩ መላእክት ማን የፈጠረ አላህ ይሄ ተውሂድ الربوبيه ይባላል ይሄ ሙሽሪኮች ይመሰክሩ ነበር ወለይ ሰአልቱም من خلق السماوات والارض يقولون الله ይላሉኮ ምድርና ሰማይ ማን የፈጠረው ጠይቃቸው ምን ይሉካል አላህ ይሉሃል ግምር ነው ما نعبد الا ليقربنا الى الله زلفى الى ነገር ያመለኩ የተውሂድ ጉዳይ የላቸው ሱፊዮች ናቸው ዝም ብሎ ከራሳቸው የፈጠሩት በህልም ያዩትን ቂሳ ይነግሩሃል ያኒ ጀማዓ አዳማ ላይ አንድ ያስኩትና የሆነ ቂሳ ሲያወራ ያስኩትና አባ እቺን ቂሳውን ከኛ ኪታብ ያገኘው ከነገረኛ አልኩት አይ እኔ ኪታብ ላይ አንብቤ አይደለም ሼክ ነግሮኛል ሂድና ጠይቆ ነገረኛ አልኩት አያቀም በዚህ መልኩ ሰው ይረብሻል وذلك يقول القول بلغ የሚባል ኪታብ አለ አህመድ ተወይጅ ላይ ጻፈ ያን ኪታብ ነው لديهم بدع واخطاء بدع አለበት ብዙቶች አለባቸው ከነሱ መራቅ ያስፈልጋል የለኛው ትልቁ ቡድን አሁን የሚያስቸግረን አልহামዱሊላህ ጠማማ የሆኑት ጠሙ የሚያጠሙ አህባሾች ናቸው ወቀት አህባሽ ጠሞ ሰውን የሚያጠሙ ናቸው ብዙ ሰዎች አለባቸው የአላህን ሲፋት አይቀበሉ ሰሃቦች ላይ ጣዕን ያደርጋሉ ሽርክ ሊስፋፋ ነው የሚፈልጉት ቢድዓ ሊስፋፋ ነው የሚፈልጉት ቁርአን የአላህ ቃል ነው አያምኑ አላህ ቃል ሸራ ነው አያምኑ ብዙ የአላህን ሲፋቶችን አይቀበሉ ሙስሊሞችን ያከፍራሉ በጅምላ እነዚህ ጠሙ የሚያጠሙ ናቸው كما قال ابن باز رحمه الله تعالى لذلك يقول الشيخ ابن باز الاحباش فرقه ضاله عندهم بدعه احباش የሚባሉት የጠመሙ ቡድኖች ናቸው እነሱ ጋር ብዙ አይነት ቢድዓ አለ ويقول الشيخ الألباني الاحباش من اشد الفرق ضلالا سيسة هدى والنور احباش የሚባሉት አሁን ካሉ ጠማማ ቡድኖች በጣም የጠመሙ ናቸው የጀህሚያን የሙዕተዚላን የአሻዒራ ብዙን አኺራን ተሸክሞ የሚዞሩ ከነሱ መራቅ ያስፈልጋል ሌላኛው ቡድን ሱፊይ ነው እሱን ኮልኮሌ ነው ሽርክ የሚሰራ ቀብር የሚያመልክ ስንት አኽታ ያለበት የአላህን ሲፋት አይቀበሉም እነሱም ራሱ በመሰው ኢስቲጋፋን ይጠይቃል አዲስ ቢድዓ ዚክር ያመጡልሃል በአውሊዮች ላይ ድንበርን ያልፋል በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድንበር ያልፋል ይሄም ጠማማ ቡድን ናቸው የተለያየ በላቸው ቲጃንያ ምናምንያ አገር ያሉ አላ ሁሉ የአገርም ያሉትም ራሱ ጠማማ ቡድኖች ናቸው
ከአህለ ሱነት ወል ጀማዓ የሚቃወሙ ናቸው ከነሱ መራቅ አለ ከነሱ መራቅ ካንተ ይጠበቃል ዛሬ ምሳሌ ለማል አስተቅልማ ካፌ ምናምን አትፍራሽ በዛ ነገር ያረዘምኩት ነው እሰቅላለሁ በለብቴ እኮ ጾመኛ ነህ አይደል ካፌ አይሰቀልም በረመዳን ካፌ ይስቀር ከፈለገ ከፈለገ የሚስተቀር እሱ ነው ገባኝ አላህ ይዳይስታችሁ ያው ሰዓት የወሰድኩትም አንደኛ ቀድማችሁ አልመጣችሁም አቀናራ ችግሩ ማን ጋር እነሱ አራሳ መታቻ እንደው ነው ሳፈርቲ አምረን ጀርጀሪ ነው ሰላት ዙሪ ሰላት ነው ደንተ እንዳቸኮ ሰላት ሰግዳሽ ትሄዳለች ያ ጀማዓ ለምንድን ነው ከቢድዓ ሰዎች እነዚህ ስም እየጠቀስን የምናስጠነቀቀው ለምንድን ከቢድዓ ሰዎች ከጠመሙ ሰዎች ማስጠንቀቅ ግዴታ ስለሆነ አስፈላጊ ስለሆነ ደግሞ ለመራቅም ብለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሞ ነግሮናል وكذلك نفصل الآيات ከዚያ አኳያ በግልጽ አንቀጾቻችን እናብራራለን ለምን ሐቅና ባጢል እንዲለየን وقال ولا تلبسوا الحق بالباطل እውነትን ከውሸት ጋር እንዳታቀላቅሉ ያለህመተኛ عليه الصلاه والسلام በብዙ ሐዲሳቸው አስጠንቅቆናል ከቢድዓ من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وكذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم كبدع يستنققون نبر يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم موردة للقلوب كبدع سووشك عند تكمامتوا كبدع سووشك مكمامت قلبك عند التامم يدركها ويقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ذكر ذلك إمام مسلم في مقدمته إيه وقت إيه علم يمتمار ديننا دينك እንደግሞ كمان مناتز علم ካላሽ ሰዎች ትክክለኛ ሰዎች ጋንጂ ለዛ ነው ኢማም አህመድ رحمه الله تعالى ሚላን إذا سكت العالم والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق وقت ያለው ሰው ሐቅን ካልተናገረ ሐቅ ላይ ዝም ካለ ምንም ማያውቀው ደግሞ መሐይሙ መቼው ለሱ ሐቅ ገጽ የሚሆንለታል ለዛ ነው ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لميلان يبدع سووچن فإن بيان حالهم والتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين የቢድዓ ሰዎችን ሁኔታቸውን ገልጾ መናገሩ ማስጠንቀቁ ሰው ተሳሶ ወደዛ እንዳይሄድ ማስጠንቀቁ ዋጅቡን ግዴታ ነው باتفاق المسلمين በሙስሊሞች ስምምነት ሁሉ ሙስሊሞች ተስማምተውበታል ዑለማዎች حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل إمام أحمد يقول عند سو يسجدال يصومال يتكافي جبال إيه سوي لراسه يعني نقل مسرا إيه سوي ودانت يتودد له وينس كهل بدع የሚያስጠነቅቅን ሰዎች እንዲጠነቀቁ ማድረጉን ምን አለ አንድ ሰው ቆሞ ከሰገደ ኢትካፍ ካደረገ ለራሱ ነው እሱ ብቻ የሚጠቀምበት ግን ከቢድዓ ሰዎች የሚያስጠነቅ ደግሞ ከሆነ ጥቅሙ ለሙስሊሞች ይሄ ነው ሸሃዳ አፍضل በላጭ ነው ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى من ألف فبين أن النفع هذا عام المسلمين في دينهم من جنس الجهاد يعني. إمام أحمد يذكره ينقرن إيه تكمو بزون سو يميزنه إيه دقمو كجهاد يميقوترنا لذينه كبدع سووش من الناس تنككه ليلو شمال تنذا ሁሉ መራቅ ያስፈልጋል ተቀስቋቸው ያልተቀስቋቸው ማለት ለዚህ ሁሌ
الله سبحانه وتعالى ملمن አለብን ይሄ منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح ትክክለኛው መንገድ ነው الله أدرى يعلم رسول عليه الصلاة والسلام أدرى هو اللي ثلاثة من لم اهدنا الصراط المستقيم وكما قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ይሄ የኔ መንገድ ነው ቀጥ ያለው መንገዴ የተለያየ መንገዶች እንዳትከተሉ ቅርንጫፎችን ከኔ መንገድ ያጠማቸው ያወጣቸው ያለንበት የረመዳን ወር ነው ትናንት የጀመርነው ዛሬ ሊያልቅ ነው እንጠቀምበት ዒልም እንማርበት አላህን እንፍራበት ተቅዋ እንያዝበት በአጠቃላይ ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ውስጣችን ሙጫችን አላህ ያሳምረን ኻቲማችን አላህ ያሳምረን እዚህ ግቢ ላይ ያለን ባለንበት ጊዜ ዒልምን ተምረንበት ተጠቅመንበት የምንወጣበት ሰዎች አላህ ያድርገን መጨረሻችን አላህ ያሳምረን እዚህ ላይ ቆማለሁ ወሐደ ቢላሂ ተውፊቅ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته